ассалому алайкум. иҷтимоӣ, фарҳангию варзиши диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи корӣ назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст масъалаи кадрҳо баррасӣ гардид. бино ба расидан ба синни нафақа мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Рӯзи Моҳшодиева ва сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Раъно Абдуллоева ва сардори идораи сохтмони асосӣ ва меъмории шаҳр Раҳимзода Беҳзод бо сабаби аризаи худ ба онҳо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. ҳамчунин бо қарорҳои раиси шаҳри Панҷакент ҳамзира замон ва ба вазифаи мудири бахши корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр Парвиз Замонзода мудири бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ, Мақсуд Нурублоев мудири бахши саноат ва хизматрасонии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр Сабур Бозоров сардори идораи сохтмони асосӣ ва меъмории шаҳр Шералӣ Диловар Лоиқзода сардори раёсати кишоварзӣ Одил Бобоев директори муассисаи давлатии клуби футболи саразми шаҳри Панҷакент Зарина Фатҳуллозода мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳр Алишер Пелодзода директори корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия Умед Раҳимов иҷрокунандаи сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент таъин гардиданд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар моҳи январи соли 2024 шунида шуд. қайд гардид ки нақшаи қисми даромади буҷет дар моҳи январи соли равон бо дар назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 88 миллиону 956 ҳазору 667 сомонӣ буда 91,4% иҷро гардида ба буҷет 81 миллиону 266 ҳазору 226 сомонӣ ворид шудааст ки нисбат ба нақша 7 миллиону 690 ҳазору 441 сомонӣ кам ворид гардидааст. баҳри татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии бо суръати кишвар дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 453 миллиону 486 ҳазор сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 ба маблағи 79,8 миллион сомонӣ зиёд буда 118%-ро бо индекси нархҳо ташкил медиҳад. аз ҷумла ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии корхонаи муштараки Зарафшон 412,5 миллион сомониро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 бо нархҳои амаликунанда 113,9% зиёд мебошад. дар дигар корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи 40,9 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст ки нисбат ба соли 2023 ба маблағи 19,6 миллион сомонӣ ё 186,7% бо индекси нархҳо бештар аст. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар фасли зимистон ва нигоҳдории маҳсулот барои таъмини бозори истеъмолӣ дар шаҳру деҳотамон 9 сардхона бо ғунҷоиши 1930 тонна маҳсулот фаъолият намуда дар 44 гармхонаи доиму амалкунанда бо масоҳати 14070 метри мураббаъ лимӯ, помидор, бодиринг ва гул парвариш карда мешавад. илова бар ин дар хоҷагии ёрирасони назди корхонаи муштараки Зарафшон ба масоҳати 1 гектар гармхонаи замонавӣ сохта шуд. дар мувозинаи идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон 6 канали ғунҷоишашон гуногун ва 19 пойгоҳи обкашии иқтидори лоиҳавиашон гуногун вобаста шудааст. бо мақсади омода намудани каналҳои магистралӣ ва пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсими нави обёрӣ ба масоҳати 100 000 метри кубик каналҳо тоза гардида 43 дастгоҳҳои обкашӣ аз таъмир бароварда шуданд. новобаста аз тадбирҳои амалӣ гардида масъалаи ҷамъоварии маблағҳои истифодаи обҳои полезӣ бо мусоидати 11 ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об бояд дар моҳҳои зимистон тадбирҳои зарурӣ андешида шавад.
از طرف کارمندان کارخانه دولتی فرعی آب تامین‌کنی و کانالیزاسیا در ماه ینور سال روان 63 صدمه‌های آب نوشاکی و 87 صدمه‌های کانالیزاسیا برطرف کرده شد. در ماه ینور کارمندان کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی با مساحت 1.5 کیلومتر سایه‌های داخل شهر را به طریق حشر تازه نموده 16 سگ‌های دایدو به ضرر گردانیده شد. در دوره حساباتی در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای سبز و خرمگردانی، تازه و آزاده نمودن و حفظ محیط زیست 90 بیخ نهال آرایشی شاهبولود، 110 بیخ نهال صنوبر، 10 بیخ نهال برز، 25 قوطی های آهنی برای پرتاب، 8 قوطی برای جمع‌آوری اشیاء پلاستیکی، 10 آویزه، 5 نقطه پرتایی خریداری و نصب کرده شد. ماه ینور سال 2024 در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی اساسی با مسئله سطح و صفت تعلیم و تربیت توجه مخصوص ظاهر کرده شد. در این روند اجرای برنامه اداره‌کنی صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان که با قرار مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 27 سپتامبر سال 2021 تصدیق شده است ادامه یافت. با مقصد معین کردن درجه دانش خوانندگان طبق طلبات موجوده از طرف متخصصان ساحه در 12 مؤسسه‌های تعلیمی با اشتراک 1932 نفر خوانندگان مانیتورینگ صفت تحصیلات گذرانیده شد. درجه صفتناکی در مؤسسه‌های سنجیده شده 37% را تشکیل داد. با تشکیل و برپا کردن سنجش‌های مانیتورینگ صفت تحصیلات، برگزاری دیگر چاره‌بینی‌های معرفتی و آموزشی جهت بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات و دانش خوانندگان علاوةً چاره‌اندیشی کرده می‌شود. موافق معلومات آماری در ماه ینور سال روان از شهر و دهات پنجکند 981 نفر سیاح دیدن نمودند. در ماه ینور سال 2024 در شهر و دهات پنجکند 395 معرکه و مراسم برگزار شد که از این شماره 362 توی دامادی و عروسی، 16 مراسم چیل و 17 مراسم سال را در بر میگیرد. در ماه ینور سال روان 5 حالت قانون شکنی آشکار گردید. بررسی مراجعت و عرض و درخواست شهروندان یک سمت مهم فعالیت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر به شمار می رود. در ماه ینور سال 2024 با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر 212 نفر به طور خطی و 62 نفر به طور شفاهی مراجعت نمودند. پس از شنیدن حسابات دایر به اشتراک سوسی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی، نارسایی آموزگاران، بنیاد صنفخانه‌های علاوگی، سری وقت حضور نداشتن خوانندگان در درس، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق به مسئولین دخلدار سپارش داد. در بیمارخانه مرکزی شهر نارسایی کادرها، معامله ناخوب طبیبان با بیماران، جای داشتن کمبودی در تولدخانه شهری به نظر می رسد و دایر به این مسئله ها مسئولین ساحه تندرستی وظیفه‌دار شدند. با مسئولان بخش کار با زنان و عائله سپارش داده شد جهت براه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی و فهماندهی بین زنان و دختران، عاید روی آوردن به فرهنگی بیگانه، پیشگیری جداشوی عائله ها، کارهای ضروری را انجام دهند. در بررسی فعالیت بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم قید کرده شد که زیاد بودن قانون ویرانکنی ها در جماعت‌های دهات خرمی، خلیفه حسن، چینار، سرازم و محله های شهر به نظر می رسد. مسئولین باید دایر به اصلاح این کمبودی ها چاره‌های ضروری اندیشند. در ادامه جلسه حسابات سردار ریاست کشاورزی شنیده شد. رئیس شهر پنجکند به مسئولان ساحه کشاورزی، رئیسان جماعت‌های دهات، خواجگی‌های دهقانی سپارش داد عاید به کشت کارتوشکا، تقسیمات زمین، تازه کردن کانال‌ها، از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده چاره‌های ضروری اندیشیده شود.
در ادامه کار مجلس فعالیت ساحه‌های گوناگون از جمله کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیا، کشاورزی، کمیته اداره زمین، ریاست مالیه، جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، بخش حفظ محیط زیست، ناظرات انداز، ساحه صنعت، خواجگی جنگل مورد تحلیل و خلاصه‌براری قرار گرفت. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق دایر به مسائل زیرین آمادگی به دعوت بهاری جوانان، تازه و آزاده نگاه داشتن خیابان‌ها، تعمیر راه‌ها، پیشگیری تلفات برق، سری وقت برداشتن پرتاب یا خوابمانی، بنیاد باغ‌های اینتنسیوی، اجرای نقشه انداز در جماعت‌های دهات به مسئولین سپارش داد. جلسه کاری را رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق جنببست نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین شده اجرا نمایند. گزارش صبرینه اکرم و ورشا حسین صالحов. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت آید به شرح و تفسیر و مضمون و محتوا و نقطه‌های مهم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت که ماه دکبر سال 2023 ارائه گردید در کاخ فرهنگ شهر پنجکند چاره‌بینی عمومی برگزار شد. در جمع آمد رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده، مدیر شعبه ترغیبات و اطلاعات کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت مختار طالبزاده، مدیر کافدره دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان شهرت سیدزاده، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов طاهر رجبov اشتراک و سخنرانی نمودند. نخست رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سخن نموده مهمانان را به شهر باستانی پنجکند خیر مقدم نمود. همچنین مهمانان در برآمدهایشان راجع به ماهیت و مضمون و محتوای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان اظهار اندیشه کردند. تاکید شد که در پیام چون حجت راهنمای رشد کشور وضع کنونی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه تحلیل شده سمت پیشبرد آن با در نظر داشت امکانات و ذخیره‌ها معین کرده شدند. همچنین در پیام به تامین رشد صنعت، کشاورزی، ساحه‌های اجتماعی، حفظ محیط زیست در دایره تشبس‌های جهانی رهبریت عالی کشور توجهی خاصه ظاهر شده، جهت بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی کارمندان ساحه‌های بودجتی، نفقه‌گیران، تحکیم معرفت حقوقی جامعه، اندیشیدن تدبیرهای مهم پیش بینی شده است. ضمن برآمد خود رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده قید نمود که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت کرد که پیام در نظام دولتداری نوین کشور ما حجت مهم است که طرح زندگی شایسته و رسیدن به قلمرو سعادت ملی را معین می‌نماید. در پیام نوبتی خود سرور دولت به تحلیل عمیق و دقیق رویدادهای عالم در سال 2023 روی آورده آن را برای جامعه مملکتی ما در تامین رشد اقتصادی و اجتماعی سال بابرار ارزیابی نمودند. همچنین در چاره‌بینی اشتراکچیان نیز فکر و اندیشه‌های خود را بیان کردند. در جنبست جمع آمد رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سخن نموده قید کرد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 28 دکبر سال 2023 پیام سالانه خویش را در ارتباط با سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری منظور کل مردم تاجیکستان گردانیدند. در حقیقت در این پیام سمت‌های بنیادی سیاست دولت تاجیکان در مدت یک سال سپری شده به طور بسا روشن تحلیل گردیده راه‌های طرح‌ریزی سیاست منبعده دولت برای سالهای پسین از جانب پیشوای معظم ملت معین کرده شد.
паёми навро метавон дарвозаи бузурги тиллоӣ дар баробари сарнавишти миллати тоҷик эътироф кард ки тавассути роҳнамои ростини миллат ва фарзанди ҷоннисори модари тоҷик кушода шуда тамоми афроди кишварро садои вурудшавӣ медиҳад то бадин роҳ ояндаи дурахшон ва саодатманди худро ба даст оварад. дар паёми навини хеш пешвои муаззами миллат дар баробари таваҷҷӯҳ ба аҳдофи бунёдиву стратегии миллӣ амсоли таъмини истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноати кунонии босуръати мамлакат ва сеъ намудани шуғли пурмаҳсул, ҳамчунин дар хусуси дигар масоили аввалиндараҷаи марбут ба ҳаёти ҷомеа аз ҷумла маориф изҳори назар намуда, хатсайри рушду инкишофи гузаштаи мактабу маориф ва мутаносибан ба ин як соли сипаришудаи соҳаи мазкурро манзури шунавандагон гардониданд. аз ин ҷиҳат агар ҳар фарди ба обрӯ ба номуси миллат дар татбиқи дастуру супоришҳои паём саҳм гузорад, пас мо тоҷикон ба зиндагии шоиста ноил мегардем ва рушди давлатро таъмин менамоем. дар охири суханронии худ раиси шаҳри Панҷакент кулли сокинонро ба бунёди иншоотҳои гуногун, вусъати корҳои ободониву созандагӣ даъват намуд. гузориши Сабрина Акрамова ва Хаём Ҷӯраев. яке аз самтҳои таъмини амнияти озуқаворӣ ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка вобастагии калон дорад. дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд соли равон ба зиёд намудани истеҳсоли картошка бо риояи талаботи агротехникӣ, интихоби тухмиҳои серҳосил, таваҷҷӯҳи калон равона мегардад. дар ҷамъиятҳои деҳоти Саразм ва Чинори шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр маъракаи кишти картошкаи барвақтӣ бо муваффақият оғоз ёфт. мавриди зикр аст ки роҳбарият ва мутахассисони хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъиятҳои деҳотӣ номбурда бо истифода аз техника, интихоби тухмиҳои серҳосил ин маъракаро оғоз бахшиданд ва ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки барои ба даст овардани ҳосили фаровон, таъмини бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулоти ҳамарӯзаи ниёзи мардум, масъалаи парвариш таҳти назорати мутахассисон қарор мегирад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ яке аз аввалинҳо шуда ба кишти картошка оғоз бахшид ва аз роҳбарону хоҷагидорон ва шаҳрвандон даъват ба амал овард ки бояд аз обу замин самаранок истифода баранд ва дар мавсими имсолаи киштукор барои сари вақт анҷом додани нақшаҳои қабулшуда ва ба даст овардани ҳосили фаровон бо масъулияти ҷиддӣ муносибат намоянд. ҳамзамон ба роҳбарияти ҷамъиятҳои деҳоти Саразм ва Чинор дастур дода шуд ки барои шинонидани дарахтони ороишӣ дар ду тарафи роҳҳо, тозаву озода намудани маҳаллӣ зист, риояи талаботи экологӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро гузоранд. бояд қайд намуд ки аз тарафи сокинони ҷамъияти деҳоти Чинор дар баробари кишти картошкаи барвақтӣ инчунин бо ташкили ҳашари умуми халқӣ назди биноҳо, роҳу кӯчаҳо тозаву ороста карда шуд. ман омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ҷамъияти деҳоти Чинор Норимов Ҳабибулло мебошам. имрӯз мо дастур ва сипориш гирифтем ки шанбегии умумӣ با اشتراک کل آموزگاران و خوانندگان مؤسسه گذرانیم. همچنین خوانندگان ما در شنبگی امروزه فعالانه شرکت ورزیدند. تمام زخم‌برها و درخت‌ها رو وای کرده برای آبادی دیار یک گوشه دیار سهمی مناسبی خود را گذاشته ایستادند که با سپاس به همون مقامات اجرایی و محل حکومتی دولتی شهر پنجکن میگوییم که چنین شنبگی ها را دستگیری کرده نماینده ها در اینجا حضور دارند و امیدواریم که من بعد هم این شنبگی ها دوام میکند و برای تازه و آزاد نگاه داشتن هر پارچه زمین خود سهمگذار میباشیم. мардум изҳор доштанд ки минбаъд низ чунин тадбирҳои ободонӣ, хуррамгардонӣ ва тозагиро идома мебахшанд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов.
در تالار خردی کاخ فرهنگ شهر پنجکند تحت راهبری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق جلسه ستاد اوید به کشت کارتوشکا و آمادگی به دعوت بهاری جوانان برگزار شد. رئیس شهر پنجکند از راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، خواجگی‌های دهقانی، رئیسان جماعت‌های دهات و دیگر مسئولین رفت کشت کارتوشکای بروقتی، آمادگی به کشت و کار بهاری، ذخیره تخمی‌ها، تیار نمودن تکنیکای ساحه کشاورزی، تعمیر و تازه کردن پایگاه‌های آبکشی، کانال‌ها را به موسم نو مورد پرسش قرار داد. در جلسه ستاد به راهبران توصیه داده شد که با سبب خشکسالی آنها باید به کشت کارتوشکای بروقتی، استحصال محصولات کشاورزی در گرمخانه‌ها، دعوت مردم به استفاده مقصدناک زمین دقت اولین درجه دهند و در سمت تامین امنیت عضوقواره مسئولیت جدی را احساس نمایند. در جلسه رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق توجه راهبران را به مسئله در سطح بلند تشکیلی انجام دادن نقشه دعوت بهاری به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان جلب نمود و آنها را وظیفه‌دار کرد که کارهای ترغیباتی را با پدر و مادران و جوانان سن دعوتی ادامه بخشیده به آنها تاکید نمایند که خدمت مادر وطن قرض مقدس شهروندی می باشد. در خاتمه جلسه ستاد رئیس شهر پنجکند در نزد راهبران وظیفه سپارش‌های مشخص گذاشت. گزارش صبرین اکرم و وشا حسین صالحов. در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جلسه شورای شهرسازی شهر تحت راهبری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق برگزار گردید. در جلسه مسئولان ساحه ساختمان و معماری، راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها و راهبران شرکت‌های ساختمانی اشتراک نمودند. در آغاز جلسه رئیس شهر پنجکند قید نمود که در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت میnnت‌داری خود را به صاحبکاران و ساختمانچیان برای بنیاد انشاءات گوناگون، فراهم آوردن جایهای نوی کاری و سهم گذاشتن در آبادی کشور عزیزمان بیان نمودند. در جلسه سرمعماری شهر عاید به انشاءات‌های بنیاد شونده و فعالیت شرکت‌های ساختمانی گزارش داد. اطلاع داده شد که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بنیاد 980 انشاءات تعینات گوناگون را پیش بینی نموده، آنها مرحله به مرحله بنیاد کرده می‌شوند. تطبیق نقشه گنرالی شهر پنجکند که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 سپتامبر سال 2017 تحت رقم 459 تصدیق کرده شده است با مرام ادامه داشته. عین زمان در 33 بنای بلند آشیانه کارهای ساختمانی ادامه دارد. دایر به ساختمان بناهای بلند آشیانه سرمعماری شهر ساختمانچیان معلوماتی مفصل دادند. همچنین سطح و صفت و طرح و نمای بناهای بلند آشیانه با مرکزهای تجارتی و خدمترسانی که در حدود معموری شهر بنیاد می شود مورد محاکمه قرار گرفت. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق به ساختمانچیان دستور داد که به طرح و نما و صفت ساختمان بناهای بلند آشیانه، خطهای مهندسی، استفاده مصالح با صفت ساختمانی، طبق نقشه به ترتیب آوردن صحن و اطراف بناها دقت مخصوص داده شود. در ادامه جلسه اشتراکچیان فکر و اندیشه هایشان را دایر به بهتر نمودن فعالیت ساختمانچیان بیان کردند. در جلسه همچنین طرح انگاروی گلگشت با مجسمه مؤلف شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی معرفی کرده شد. جلسه شورای شهرسازی را رئیس شهر پنجکند جنبست نموده بار دیگر به ساختمانچیان برای سهم گذاشتن در آبادی شهر باستانی امان اظهار منتداری نمود. گزارش صبرین اکرم و خیام جورایف. در برابر بلند گرداندن حالت ملیراتیوی زمین و ریایه اگراتکنیکای کشت و پرورش
با گردش کشاورزی ورود نمودن زمین‌های نو و بکار خوابیدن نیز از عامل‌های افضلیت‌ناک جهت زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی دانسته می‌شود. امروزها در شهر پنجکت با مقصد با گردش کشاورزی ورود نمودن زمین‌های کنار ساحل دریای زرافشان که در توازن مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکت قرار دارند، کارهای ساحل مستحکم کنی جریان دارد. کارهای مذکور با دستگیری مقامات اجراییه از جانب صاحبکاران و جوانان بانگ و ناموس دیار به طریق سهمگذاری و حشر دستجمعانه براه مانده شده. با انجام دادن کارهای مذکور باز قریب 100 گکتار زمین نو به گردش کشاورزی وارد گردانیده می شود که در آن اساساً شالی پرورش کرده می شود. در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکت تصمیم گرفته است که در زمین‌های بیکار خوابیده ساحل دریای زرافشان هر سال سد محافظتی بنیاد نموده هرچی بیشتر زمین‌های بیکار خوابیده را به گردش کشاورزی وارد نماید. در موضع‌های جماعت دهاتی اماندره، خرمی و سرز سد محافظتی با دستگیری صاحبکاران مردم همین جماعت دهات رفته ایستاده است که در نتیجه ساحل بندی ما می توانیم صدها گکتار زمین دیگر را از خود نماییم. سال گذشته ما در نتیجه ساحل بندی زیاده از 100 گکتار زمین را به کشاورزی وارد نمودیم که اساساً در این زمین ها کشتی شالی به راه مانده شده است. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکت تصمیم گرفته است که این کارهای آبادکارانه را هر سال دوام داده هرچی بیشتر زمین‌های بیکار خوابیده ساحل دریای زرافشان را از خود نموده زمین‌ها را به گردش کشاورزی وارد نموده سهم خود را به امنیت آذوقه‌واری کشور کمی هم باشد رسانند. بهر اجرای کارهای ساحل مستحکم کنی تکنیکای پراقتدار ساحوی جلب گردیده ساکنان کارهای مذکور را با تجربه در سالهای گوناگون اندوخته خود با طرز مخصوص و با استفاده از چوب و هیزم، سیمتور و سنگ و شغل براه ماندند که این امکان می‌دهد سد ساخته آنها مستحکم و با فشار آب تاب‌آور گردد. حشرچیان عزم دارند که تا فصل بهار و موسم بارانگری ها کارها را به انجام رسانند و با این مقصد امروزها در این موضع کارها با سرعت بلند جریان دارند. در توازن مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکت 108066 گکتار زمین قرار داشته یک قسمتی آن برای کشت و پرورش محصولات کشاورزی استفاده برده می شوند. ذکر کردن به مورد است که در حالت بالایه مخصوص پر از ساحل بندی نمودن کنار دریای زرافشان زیاده از 5000 زمین نو به گردش کشاورزی وارد گردیده با این وسیله استحصال محصولات کشاورزی از جمله شالی زیاد گردانیده می شود. تامین رشد معارف مهیا نمودن شرایط سازگار برای تعلیم و تربیت نسل نورس بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سیاست اجتماعی حکومت مملکت جایگاه محوری را صاحب است. در این ردیف از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکت برای بهداشت شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شوند. این است که امروزها در یک چند مؤسسه تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی کارهای ساختمانی ادامه دارند. ساحه معارف شهر پنجکت یکی از ساحه‌های اثرناک به شمار رفته از زیر توجه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. امروزها در شهر باستانی پنجکت 137 مؤسسه تأسیسات میانی عمومی، 12 مؤسسه تأسیسات میانی اساسی و 2 لیسه، 1 گیمنازیا و 1 مکتب خصوصی فعالیت دارد. با کمک و دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکت در شهر باستانی پنجکت و با کمک صاحبکاران و به طریق حشر بنیاد سیمخانه‌های علاوگی و ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی ادامه دارد. محض با غمخواری پیشوای ملت و غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان بود که امروز در سال خانش 2023 خواننده‌های مؤسسه‌های تعلیمی شهر پنجکت در آزمون فروغ صبح دانایی 3 نفر در دور جمهوریوی و اینچنین در آزمون این فروغ معرفت 2 نفر جایهای 1 و 3 اینچنین در آزمون تاجیکان 2 نفر سزاوار جایهای نمایان را اشغال نمودند و امیدوار آن هستیم که در سال 2024 در المپیادهای در پیش ایستاده و آزمون‌های این فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی
хонандагони Панҷакенти бостонӣ сазовори ҷойҳои аввал мекард. имрӯзҳо бунёди симхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 деҳаи нуристони деҳоти Чинори шаҳри Панҷакент рафта истодаанд. зимни бозиди мо дар ин ҷо беш аз 50 нафар сокинони деҳа ба ҳашар баромада барои 8 симхона таҳкурсӣ месохтанд. ин симхона бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо саҳмгузории сокинони деҳа бунёд карда мешаванд ва 400 нафар хонандаро дар ду баст ба таҳсил фаро мегиранд. муассисаи мо ба 890 та хонандагон дониш мегирад. барои норасодарони синфҳои иловагӣ мо тақвим гирифтем ки имсол бо кӯмаки ҷавонони деҳа мо нақша гирифтем ки 9 синфхонаи иловагӣ сохтанд. ҳозир мана ҳашаркатӣ мо таҳкурсии амин муассисая сохтем. нақша дорем ки то 35 солаги иқtisодиёти ҷумҳурии Tojikiston ин мактаба мо месупорем. дар деҳаи майкатаи деҳоти Амондара бошад, корҳои лоякашӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 ба анҷом расида, дар рӯзҳои наздик корҳои сохтмонӣ оғоз мегарданд. айни ҳол макони таҳкурсии бино омода гардидааст. муассисаи таълимии мазкур тибқи лоиҳа сеошёна буда бо намои хеле зебову замонавӣ бунёд карда мешавад. бо ба истифода додани муассисаи мазкур мушкилии хонандагону омӯзгорон бартараф ва ҳамин гуна сифати таълиму тарбия беҳтар гардонида мешавад. сокинони шаҳри Панҷакент раванди созандагию бунёдкориро аз соҳибистиқлолии кишвар ва сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста ният доранд ки дар дигар корҳои ободонӣ низ саҳми худро мегузоранд. воқеан ҳам дар замони соҳибистиқлолӣ дар шаҳри Панҷакент бо маблағгузорӣ аз тамоми сарчашмаҳо 45 муассисаи нави таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст. соли равон бошад корҳои сохтмонӣ дар 4 муассисаи таълимӣ, 1 муассисаи томактабӣ ва 135 симхонаҳои иловагӣ бо фарогирии қариб 3,5 ҳазор ҷои нишаст рафта истодааст ки ин ба беҳтар гардидани сифати таълим ва ҳамин гуна дар шароити муосир ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон мусоидат мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақши собиқадорони ҷангу меҳнат, онҳое ки ба халқу миллат ватани хеш содиқанд ва дар тарбияи насли ҷавон саҳми муборис мегузоранд, баҳои баланд доданд. имсол ба хуроҷи қитъаҳои маҳдуди артиши собиқ шӯравӣ аз Афғонистон 35 сол пур мешавад. با این مناسبت و طبق دستور معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده در صحنه مجسمه خاطره به قربانیان نبردها در افغانستان که در باغ کمال خوجندی شهر باسانی پنجکند گذاشته شده است با اشتراک جنگاوران بین الملل جوانان و نورسان جمع آمدی باشکوه برگزار گردید. این سنه را از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده، معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده به سابقه‌داران این نبردها و اهل عائله آنها شادباش گفته، از جمله از آنها یاد کرده شد که در خاک کشور همسایه به هلاکت رسیدند. ضمناً در آن سالها 262 نفر جوانان شهر باسانی پنجکند نیز به نبردها در افغانستان سفربر شده بودند و نقش آنها امروز در گسترش تربیت حربی و تندرستی نورسان و جوانان شایسته ارزیابی می شود. حاضرین به پویه مجسمه یادگاری گلچند برگذاشته خاطره هلاک شدگان را پاس داشتند. در فرجام جمع آمد با فعالان شورای شهری جنگاوران بین الملل سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم گردیده خاطره حاضرین با سرود و موسیقی وطندوستانه شاد گردانیده شد. در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت رشد علم و معارف
کلید پیشرفتی همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تأمین نمودن آینده باثبات دولت و فردای با سعادت جامعه دانسته. نهادهای مربوطه دولتی عهدهدار شدند که توسط راه اندازی برنامه‌های تعلیمی معاصر آماده کردن کادرهای لیاقتمند و بلند اختصاص را تأمین نمایند. در این زمینه و با دستور رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده ملاقات راهبران مؤسسه‌های عالی کسبی ولایت سوخت با ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر پنجکند برگزار گردید. در ملاقات رکتوران و نمایندگان راهبریت دانشکده صنعت و خدمت رسانی، دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه تجارتی تاجیکستان، دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان، دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، فیلیال دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوخت، دانشکده دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، دانشکده علم‌های دقیق و تکنولوژیا، دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با ختم کنندگان درباره افضلیت و امکانیت تحصیل در این مؤسسه‌های عالی کسبی نقل نموده آنها را دعوت نمودند که از طریق نمایندگی‌های مرکزی ملی تستی تحصیل در این دانشگاه و دانشکده ها را انتخاب نمایند. ذکر گردید که در مؤسسه های تحصیلاتی عالی کسبی حدودی ولایت سوخت برای تحصیل و صاحب کسب شدن دانشجویان همه امکانیت ها و شرایط مساعد فراهم آورده شده است. با مقصد آموزش و در عمل تطبیق نمودن نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، خصوصا اعلان نمودن سال 2024 سال معرفت حقوقی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند چهاربینی برگزار گردید که در آن رئیسان تشکیلات‌های ابتدایی حزبی، اعضا و جانبداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که تبلیغگران سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت کشور و آرمان‌های ملی میباشند اشتراک نمودند. گفته شد که تمام مکانیزم قانونگذاری مملکت از کنستیتوسیا سرچشمه میگیرد. کنستیتوسیایی که سال جاری 30مین سالگرد قبول آن در جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. کنستیتوسیایی که زمینه اعمار دولت مستقل ملی و پیشروی تمام جنبه‌های حیات مردم مملکت را فراهم آورده است و یکی از دستاوردهای مهم خلق تاجیک به حساب می‌رود. با افتخار 30 سالگی کنستیتوسیا از جانب سرور دولت پیشنهاد گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی در نزد هر ساکن مملکت مسئولیت بیشتر می‌گذارد، زیرا مسئله معرفت حقوقی تنها از ماهیت حقوقی عبارت نبوده با مجموعه ارزش‌های معنوی از قبیل رسم و عنعنه‌های ملی و اخلاقی عاید به نیکی و نکوکاری، شفقت و دلسوزی، راستی، حقیقت، عدالت و دیگر ارزش‌های در تاریخ ملت اثبات شده رابطه ناگسستنی دارد. با مناسبت 30 سالگی قبول گردیدن کنستیتوسی دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتشون به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان نمودند. باید که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان قانون‌هایی که حیات آنها را به تنظیم دارد خوب دانند. یعنی دانستن قانون این یک وظیفه متخصص نیست. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید که از روی قانون‌های حیات آنها را در بر گیرنده حیات و فعالیت داشته باشند. وابسته به اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی وظیفه ما شهروندان از آن عبارت است که قانون‌های کشور خود را خوب دانیم و از روی آنها عمل کنیم، زیرا ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمی کند. در سال روان برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مخصوصا جوانان در بین جامعه کارهای فهماندهی را زیادتر به راه مانیم. باید که شهروندان ما با سنت‌های معیاری حقوقی که جامعه امروزی کشور را فرا گرفته است از نزدیک شناس شوند و در حیات هر روزی خود از آنها استفاده برند. همچنین ذکر گردید که مقصد از اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی این بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن میباشد، زیرا موجود بودن سطح بلند معرفت حقوقی یک نوع گرو بنیاد دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، اجتماعی و یگانه میباشد که در آن نه تنها به ارزش‌های حقوقی بلکه به ارزش‌های
اخلاقی نیز احترام گذاشته شود. واقعا هم گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها و اندیشیدن تدبیرهای گوناگون از جانب مسئولان، خصوصا اعضایان فعال حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، با بلند شدن سطح معرفت حقوقی شهروندان مساعدت می‌نماید. در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن جهت شرح و ایضاح فعالیت این بارگاه معرفتی در دوره سال 2023 با نظر داشته نقشه وظیفه ها برای سال 2024 نشست مطبوعاتی برگزار گردید. در آغاز نشست مطبوعاتی سرور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن پروفسور معظم خان انصاری پیرامون جنبست فعالیت دانشکده آموزگاری در شهر پنجکن به خبرنگاران معلوماتی مفصل داد. به سوالهای خبرنگاران رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن معظم خان انصاری تاکید نمود که با وجود بعضی مشکلات و مانعها ما توانستیم فعالیت تعلیمی خویش را در اساس امکانیت‌های موجوده همکاری با دیگر دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری تاجیکستان و کشورهای خارجی با مرام ادامه بخشیم. معظم خان انصاری به خبرنگاران اطلاع داد که در سال 2023 نسبت به سالهای پیشین قبول دانشجویان قسماً کاهش یافت. با وجود آن ما برای رشد تعلیم و تدریس در بخش‌های روزانه و غایبانه یعنی فاصلوی تدبیرهای علاوگی را مورد عمل قرار دادیم. او تاکید نمود که در سال 2023 18 نفر دانشجویان بخش روزانه و 7 نفر دانشجویان بخش فاصلوی دانشکده را با دیپلم‌های سرخ ختم کردند. معظم خان انصاری تاکید نمود که همکاری‌های ما با دانشگاه‌های کشورهای همسایه از جمله جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین سال تا سال گسترش می‌یابد. به سوال خبرنگاران سرور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن معظم خان انصاری تاکید نمود که با سبب اشتراک نکردن با درس‌ها ما در مجموع 282 نفر دانشجویان را از دانشکده خارج نمودیم و تصمیم گرفتیم که باید با شماره خیلی کم فعالیت خویش را ادامه بخشیم و مقصد و مرام ما یکی است. باید سطح و صفت تعلیم و تدریس خیلی بالا برده شود. به خبرنگاران اطلاع داده شد که در دانشکده مرکز علمی و استحصالی معرفت پرور همچون پارک تکنولوژی تأسیس یافته با بنیاد صنفخانه‌های مجهز، تالارهای فنی، هنرهای مردمی در کارگاه و خطهای استحصالی آن خوشخوانیدن میوه و سبزیجات، استحصال در و تریزه‌های پلاستیکی، میز و کرسی، خشت‌های آرایشی راه اندازی شده است. معظم خان انصاری همزمان تاکید کرد که در سال 2024 برای رشد هنرهای مردمی از جمله کلالی، استحصال ارمغان‌های ملی برای سیاحان و همزمان کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی به افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت داده می شود. در نشست مطبوعاتی نایب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان شادمان واحدوف به خبرنگاران درباره همکاری‌های دانشکده، نشر کتاب‌ها، مقاله‌های علمی معلوماتی مفصل داد. از روی اطلاع دکان فاکولته متماتیکا و انفرماتیکا سعید مراد سفروف ماه اکتبر سال 2023 4 نفر دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در آزمون بین المللی در شهر نوکوس جمهوری مختار قرقلپاکستانی جمهوری ازبکستان اشتراک نموده به دریافت جایهای نمایان
سزاوار گردیدند. در خاتمه نشست مطبوعاتی معظم خان انصاری باری دیگر اظهار نمود که ما همکاری را با کارمندان واسطه‌های اخباری عامه گسترش می‌بخشیم و مقصد و مرام اساسی ما پیش از همه وسعت کارهای معرفتی و اطلاعاتی و در این زمینه سهم گذاشتن در تطبیق دستور و سپارش‌ها و نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان است که ما هدف اساسی خویش را به این سمت روانه میکنیم. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. همیاران گرامی قدر، در هفته نو برای هر یک شما نخست تن صحتی بیگزند، بخت و سعادتی بلند و کامیابی های دلپسند آرزو نموده تمنای آن را داریم که ما همگان باید افتخار بزرگ وطن عزیزمان را دوست داریم و تحت شعار تاجیکستان به پیش در آبادی و شکوفایی این کشور مقدس سهم ارزنده خویش را گذاریم.